اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی احتجاج، کبھی جلسہ، کبھی جلوس، جلسوں میں گالیاں، یہ کام اس نے جاری رکھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک سازش کے تحت اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگ جو کہ اب اقبالی ہو چکے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ اب آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے ججز کو مینج کیا، ہم نے 2 سال بڑی محنت کی میاں نواز شریف کو حکومت سے نکالنے کے لیے۔ جو شوکت صدیقی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج، وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دینے والے ہیں، تو آپ ان کی ضمانت تو نہیں لے لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب کیس میرے پاس آئے گا تو میں پھر دیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا، جنرل فیض نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہماری 2 سال کی محنت ہے، اگر آپ نے ضمانت لے لی تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ یہ بات کو میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ یہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی، یہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات لکھی ہے انہوں نے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے، آپ یہ کام کریں۔ انہوں نے کہا جی جب کیس میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا۔ ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا اور انہیں بھی جو ہے وہ گھر بھجوا دیا گیا۔ بندہ ان سے پوچھے، جو اب یہ کردار جو ہیں یہ یہیں پہ موجود ہے، ججوں کو مینج کیا گیا۔ یہ بابا رحمتے جو بنا ہوا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار، جبکہ یہ ثابت تو بابا رحمتے ہوا اس ملک کے لیے، اسے کوئی پوچھے کہ بھئی تم اس وقت کیا کرتے تھے؟ تم نے باقاعدہ سازش کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے تم نے میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیا، اسے سزا دی کہ آپ نے اپنے ایسٹس شو نہیں کیے۔ یعنی ہر آدمی نے، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، منسٹر ہو، اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون کون سا ایسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک کمپنی میں ملازمت کی ہے جو کہ آپ کے بیٹے کی تھی، تو وہاں سے جو تنخواہ آپ نے لینی تھی وہ نہیں آپ نے بتائی۔ تو بتایا گیا کہ جی وہ تنخواہ تو لی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو لی تو نہیں ہے لیکن آپ لے تو سکتے تھے نا، لہٰذا آپ وزارت عظمیٰ سے باہر۔ آپ نااہل، اور نااہل بھی کوئی سال 2 سال کے لیے نہیں، ساری عمر کے لیے۔ یعنی اس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کیے گئے، اور پورے سال میں باسوائے اس کے کہ میں یہ کر دوں گا، اگر یہ نہیں کرو گے تو میں ایسے کر دوں گا، میں اسلام آباد آ جاؤں گا۔ یعنی اب اپریل میں حکومت آئی ہے تو یہ اس نے کہا کہ جی 25 مئی کو میں آ رہا ہوں، 25 مئی کو میں آ کے تو اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور 25 مئی کو جو ہے وہ میں اسلام آباد کو بند کر دوں گا، میں سیل کر دوں گا، میں کیپٹل سٹی۔ دیکھیں وہاں پہ آپ پوری دنیا کے جو ہے وہ سفیر ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر آپ کا، وہ اپنے ملکوں میں انہوں نے کیا پیغام بھیجے ہوں گے کہ جی اس ملک میں یہ سیاست ہو رہی ہے، اس ملک میں اب 25 تاریخ کو جناب یہ سیل ہونے جا رہا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے۔ اور یہ پھر بڑے تکبر اور غرور سے آ کے جی میں آ رہا ہوں، میں ڈی چوک جو ہے وہ پہنچ رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہارا بندوبست میں نے پورا کیا ہوا ہے، اور اس کا پھر ایسا بندوبست کیا، ایسا بندوبست وہاں پہ ان کا کیا کہ مجھے وہ پولیس کے جو افسر تھے وہ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم جہاں پہ بھی کوئی ایکشن کریں، کوئی جو ہے وہ
आंसू गैस के शेल या रबड़ बुलेट्स जो है वो मारे लोगों को भगाने के लिए, तो हमेशा जो है वो लोग पुलिस को गालियां देते हैं। तो इस मरतबा हमने देखा है कि जब हमने उनको यहाँ पे शेलिंग करके रबड़ बुलेट से यहाँ से भगाया तो ये यहाँ से भागते जाते थे, लेकिन पुलिस को नहीं, आपको गालियां दे रहे थे। तो वहाँ से फिर जब इसके जो बैठे थे वहाँ पे डी चौक में आके, इसने पहले से इसने को 2,500-3 हज़ार बंदा जो वहाँ पे भेजा हुआ था, वो वहाँ पे इस्लामाबाद में रुका हुआ था, तो वो आके पहले ही डी चौक में बैठ गए। तो मैंने सोचा कि अगर ये बैठे रहे तो ये वहाँ से आ रहा है, फिर ये भी यहीं पे पहुँचेगा, और जब ये वहाँ पे कोई 15-20 हज़ार लोग हो जाएंगे तो फिर ये रेड जोन जो है उसको ब्रेक कर देंगे। तो जब हमने उन 2,500-3 हज़ार को भगाया वहाँ से, तो फिर जब ये सुबह आया ना 6-7 बजे, तो मैंने कहा कि इसका जो ट्रक है ना, कम अज कम 100 शेल जो इसके ट्रक के ऊपर फेंकना है इसको, ताकि ये भी जो है ना चप्पल छोड़ के भागे यहाँ से। लेकिन जब इसे पता चला तो फिर ये आया नहीं। फिर ये कहने लगा कि मैं अब जा रहा हूँ वापस, मैं 6 दिन बाद वापस आऊँगा। वो बाद में फिर 6 दिन नहीं इसके आए, लेकिन कोई इसने एक दिन सुकून नहीं किया, कोई एक दिन बैठ के अपोजिशन से बात नहीं की कि जी मुल्क को ये मामला दरपेश है, ये इशू है, ये इशू है, नहीं। फिर उसके बाद जनाब लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च जो है वो उसके बाद फिर शॉर्ट मार्च है, फिर उसके बाद जेल भरो तहरीक है। अब जेल भरो जब इसने तहरीक शुरू की तो इसने कहा पूरी कौम तैयार है, पूरी कौम ने मुझे कह दिया है कि हम जेलें भर देंगे, हम जो है वो जेलों में जगह नहीं होगी। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, हम जो नज़दीक नज़दीक जेलें हैं उनको बाद में भरेंगे, जो दूर दूर हैं उनको पहले भरेंगे। आप अगर लाहौर में गिरफ्तारी देंगे तो हम लाहौर जेल में आपको नहीं भेजेंगे, हम आपको जो है वो डेरा गाजी खां भेजेंगे, ताकि दूर की जेलें पहले भर जाएं तो बाद में जो है वो नज़दीक की जेलें भरें। जब ये इसने जेल भरो तहरीक शुरू की, कोई बंदा नहीं सामने आया। हमने पुलिस वालों को कहा कि आप जाके गाड़ियां खड़ी करें और ऐलान करवाएं कि हुजूर गाड़ी हाजिर है, आप आए और बैठे इसमें गिरफ्तारी दें। ये बेशर्म लोग लाहौर से किसी जगह से, कहीं से 10, कहीं से 15, और जब जो है वो इनको भेजा गया जेलों में तो फिर वहाँ से जो है ये दरख्वास्तें लेके हाई कोर्ट पहुँच गए कि जी हमें छोड़ा जाए। तो हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कहा कि जी आप पहले आपने गिरफ्तारी पेश ही क्यों की है, वो भी इसकी नाकाम हुई। फिर इसने कहा कि जी मैं अब इंसानों का समुद्र लेके आ रहा हूँ। वो समुद्र जो है वो लेके पहुंचा, ये वो समुद्र जो था उसका जो हाल था वो भी आपके सामने है। जब वो नाकाम हुआ, मैं अब असम्बलियां तोड़ूंगा। इसका ख्याल था कि असम्बलियां तोड़ूंगा, सारा निज़ाम ही बैठ जाएगा और फिर मेरी मर्जी का इलेक्शन होगा। वो भी जब नाकाम हो गया, फिर अब कहता है जी मुझे असम्बलियों में वापस ले लें। अब कहता है कि जी मैंने तो आपके कहने पे असम्बलियां तोड़ी थी। भाई तुमने हमारे कहने पे क्यों असम्बलियां तोड़ी थी, तुम्हारी हुकूमतें थी। कहता जी नहीं, मैंने बाजवा के कहने पे असम्बलियां तोड़ी थी। वो भाई कभी तुम कहते हो कि बाजवा मेरा दुश्मन था, बाजवे ने मेरा बड़ा नुकसान किया, बाजवे ने मेरे खिलाफ साजिश की, बाजवे ने मेरी हुकूमत खत्म की। आप कहते हो जी मैंने बाजवे के कहने पे जो है वो असम्बलियां तोड़ी थी। तो कोई इसकी बात जो है वो आज की बात कल से जो है वो नहीं मिलती।